हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो ये वीडियो आज आम आलोचना करवा से लोक नाटक रो किछि लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पार्ट 2 वीडियो। ए वीडियो आम किछि लॉन्ग क्वेश्चन एवं यार समय किछि शॉर्ट क्वेश्चन मध्य आलोचना करवा। तो पार्ट 1 वीडियो रे मु बहुत गुड़े लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना कर सारी। जदि आपण मैंने देखी ना ताले ए वीडियो डिस्क्रिप्शन में मु पार्ट 1 वीडियो लिंक दे देइछि, आपण सीधा सब जाय देखि नियंतु। एवं जते सब टॉपिक ऑलरेडी नोट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मु अपलोड कर सारी। जदि आप देखी ना ताले ए चैनल को विजिट करी प्ले लिस्ट को जाए +3 4 सेमेस्टर ग्रुप रे आपण जाई सब वीडियो गुड़िक पाइपर और देखी पारे। और आगो को ये टॉपिक वीडियो सब पाइबा आप सब्सक्राइब कर रखते आम एमएस वीडियो ट्यूटोरियल चैनल को और ऑल नोटिफिकेशन बेल को फ्रेश कर दिंतु। तो आज आम प्रश्न को जीवा। लोकनाट्यर विकास रे छौ नाट्यर भूमिका किंबा छौ नाट्यर आंगिक एवं आत्मिक विकास संपर्क में आलोचना करवा। ओडिशार प्रसिद्ध लोकनाटक मानक मध्य छौ नाट अन्यतम। मयूरभंज जिलार एही नाटकर विशेष प्रचलन देखा जाए। तो मयूरभंज जिला हूँ छौ नाट बा छौ नाटक प्रसिद्ध जिला हूँ मयूरभंज। एटा शॉर्ट क्वेश्चन पकई था, एटा मन रखिथे। यह व्यतीत बिहार सढ़ईकला और पश्चिमबंगर पुरुलिया रे यार लोकप्रिय प्रचलन परिलक्षित हुए। ओडिशा तथा ओडिशा बाहर यार स्वरूप और प्रसार देखा मिलते हैं। यार मौलिक जन्मभूमि हूँ ओडिशा। बिहार सरकार प्रेस अनुଯାयी छौ नाट थिला ओडिशार उत्सव। निकट अतीत ओडिशार सढ़ईकला बिहार में मिसी सढ़ईकलार छौ नृत्य ही ओडिसी छौ नाटर सगोत्रोई। दिने पुरुलिया थिला ओडिशार अंग। छौ नाटर उत्पत्ति संबंध में बहुविध मत रही, सेगुड़िक एठारे विश्लेषण कर प्रमाणिक मत उपस्थापन करा जाय पारे। तो छौ संपर्क में तार उत्पत्ति संपर्क में किसी सूचना दिखाई, जमीक छई शब्द रु छौ शब्दटी आसी। छईर अर्थ हूँ कटक, पुणी छल हूँ छवि शब्दर अपभ्रंश। पुणी आलोचक मैंने मत दियंती जे छौ नाटर मूल प्रकृति हूँ सामरिक। खूब संभव समर विरत वीर मानकर अवसर समय चित्त विनोदन करने निमंते जो आमोद प्रमोद करुले तहिंरु ही एही नाटर उद्भव। दिन जाक बाड़िया पिटा हणाकटा करी करी रात्रि आपणा छाउणी मध्य जहाँ सरंजाम मिलूला ताहारी साहाय्य होता नाट। से छाउणी नाट क्रमे जनमुखे संक्षिप्त हो छौ बा छौ नाट आकार धारण कर मत दि जाए। तापरे बंगीय समालोचक आशुतोष भट्टाचार्य मत कहते जो छद्म शब्दरु छौर उत्पत्ति। सढ़ईकलार मुखा को छौ कहती, तेणु मुखाटे छौ नाट बोली कथित। डॉक्टर दासंक मत छौ बा मुखा एथिरे प्रमुख अवलंबन कर छौ नाट कह जाए। आसाम रे नेपथ्य बा ग्रीन रूम अर्थरे छौ घर बा डिस्कस हाउस प्रचलित। छौ ओडिशार एकांत निजस्व लोकनाट्य शैली हेतु यार सृष्टिर मूल रूप छद्म होइतिबा अविश्वास। मुख छौर समार्थवाचक शब्द होइतिबारु एवं मुखार व्यवहार एथिरे आंगिक हेतु मुखानु नृत्य को छौ नृत्य कहबार जुक्ति को अस्वीकार करा जाई न पारे। किंतु मयूरभंज छौरे मुखार व्यवहार करा जाय नथाय। पुरुलिया और सढ़ईकला छौरे मुखा प्रयोग करा जाय थाय। मुखार व्यवहार अर्वाचीन बोली विश्वास करा जाय पारे। संस्कारशील रुचि और मनोभावर प्राथमिक स्तर छौ नृत्यर आंगिक सौंदर्यवर्धन निमंते परवर्ती काल में मुखा प्रयोग में संभावना को एड़ाई दि जाई न पारे। सेनाबाहिनी सैन्य माने अवसर विनोदन काल में खंडा एवं मुखा ग्रहण करते। 1857 मसीह सिपाही विद्रोह में एपरी व्यवस्था थिला। आक्रमण और प्रति आक्रमणर दृश्य एथिरे अभिनीत होता। युद्धवाद्य व्यवहृत होता। यह मुख्य वीरत्व व्यंजित समर धर्मी। अन्यत्र मयूरभंज पुरुलिया और सढ़ईकला छौ नृत्यकारी मैंने मुख्यतः सामरिक गोष्ठीर जो व्यक्ति विशेष होता। तो ये विशेष किसी कह जाए ना। अतीत ओडिशार अंग हूँ पुरुलिया एवं सढ़ईकला आदि आंचलिकता और परिवेश दृष्टि तथा अर्थनैतिक कारणरू पृथक होते सुधा ओडिशारू सृष्टि छौ नृत्यर भावसत्ता सर्वत्र एक और अभिन्न। ओडिशार एकांत वैशिष्ट्य यही छौ नृत्यर यथोचित प्रसार और सुरक्षार अभाव परिलक्षित होउछि। देश विदेश में सुनाम अर्जन करिथिबा ओडिया लोकनाट्यर कलात्मक विभव यही छौ नृत्य, जहाँ साधारण कलाप्रेमी जनतार अकुष्ट आदर अप्यायन बंची रही। उपयुक्त व्यापक गवेषणा और प्रसार प्रयत्न बिना अकाल लोप पाइपे। यार पर्याप्त
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଚେତନ ଗବେଷକଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ଏହାପରେ ଲୋକନାଟ୍ୟର ବିକାଶରେ ପାଲାର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କର କିମ୍ବା ସଫଳ ଲୋକନାଟକରେ ପାଲାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟ୍ୟ ବିକାଶରେ ପାଲାର ବିକାଶ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଏଠାରେ ଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପାଲା ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପାଲା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମୈତ୍ରୀ ବନ୍ଧନର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଯାହା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରୁ ଏ ଦେଶରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିରେ ଯାତ୍ରା, ଦାସକାଠିଆ, ଲୀଳା ଗୀତାଭିନୟ ଏବଂ ସୁଆଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକନାଟ୍ୟ ରୀତିର ଏକ କଳାତ୍ମକ ସମନ୍ୱୟ ଘଟାଇଥାଏ। ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ପାଲାର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଆସାମ। ଏଠାରୁ କ୍ରମ ବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମ ବ୍ୟାପିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଏହି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ପ୍ରଚଳିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଷୋଳ ପାଲାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ ଅଛି। ଏହି ପାଲା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ରୂପକ ପାଲାଭିନୟରେ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରି ବିଶେଷ ଜନପ୍ରିୟତା ଲାଭ କରିଛି। ପରେ ସେହି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା। ଉତ୍ତାରେ ବଙ୍ଗର ନବାବ ହୁସେନ ଶାହୀ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌଦା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ପୂଜାର ରାଜ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ପୂଜା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମନୋହର ନାମରେ ଆସାମର ଜଣେ ରାଜା ଏ ପୂଜାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନରେ ପାଲାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଓ ସଂସ୍କୃତରୁ ସମାନ୍ତର ଭାବ ଓ ବାଣୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଜନତା ତାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ପରି ଶୁଣାନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଜନତା ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷୁଧା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, ତେବେ ସେ ଗୌରବର ଦେଶର ଶାସକମାନଙ୍କର ବା ନବପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୁଦ୍ରାଯନ୍ତ୍ରର ନୁହେଁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପାଲାମାନଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ମତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସତ୍ୟ ବା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତଥା ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ପୀର ଏ ଉଭୟଙ୍କର ସମନ୍ୱୟରେ ସତ୍ୟପୀର ଦେବତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେହି ହେଲେ ପାଲାର ଆରାଧ୍ୟ। ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପାଲା ସବୁ ମିଳୁଛି ତାହା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତକର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି କବି କର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ସହ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ପୀରଙ୍କୁ ମିଶାଲ ସତ୍ୟପୀର ବାଲା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ଷୋଳପାଲା ଏବଂ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ବିଷ୍ଣୁପଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଅଭିମତ। କବି ଏଥିରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଓ ସତ୍ୟପୀରଙ୍କର ଅଭିନ୍ନତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପାମେର ମାୟା କି ବଲତେ ପାରି ମୁସଲମାନ ବୋଲେ ପୀର ହିନ୍ଦୁ ବୋଲେ ହରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଦ୍ଭୁତ ପାମେର ମାୟା କି ବଲତେ ପାରି ମୁସଲମାନ ବୋଲେ ପୀର ହିନ୍ଦୁ ବୋଲେ ହରି। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ପାଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପାଲା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ଆସିଛି ଏହି ମୁସଲମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ପାଲାର ଭାଷା ବି ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ଏହା ପୁରୁଣା ବଙ୍ଗଳା ମିଶା ଫରାସୀ ଓ ଆରବୀ ଉପନ୍ୟାସର ଅଦ୍ଭୁତ କଳ୍ପନା ସଙ୍ଗେ ଶବରୀବିଦ୍ୟା ମିଶା। ଏହି ପାଲାର ନିରଙ୍କୁଶ ମୌନଗୀତି ମୂଳକ କ୍ଷୁଦ୍ର କାବ୍ୟ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତଥାପି ଏସବୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରା ଲୁଚି ଯାଇ ନାହିଁ। ସୂଚୀବାଦୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମତରେ ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଆକ୍ଷେପ ରଖିଥିଲେ ହେଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ଏକେଶ୍ୱରବାଦର ପ୍ରଚାର ଏ ଦୁଇଟି ହିଁ ପାଲା ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଆସିଛି। ପାଲାରେ ସତ୍ୟପୀରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ପଞ୍ଚଦେବତା ଗଣେଶ, ନାରାୟଣ, ଶିବ, ଅମ୍ବିକା ଓ ଭସ୍ମରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ କାଠପଟା ବା ଖଟୁଲି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଖଟୁଲି ଉପରେ ଏକ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ବିଛାଇ ରଖାଯାଏ। ଏହା ଚାରିପଟେ ବାଉଁଶ ଦଣ୍ଡ, ଲୁହା କଣ୍ଟା, ପକ୍ଷୀ ପର ଥିବା କାଣ୍ଡ 4ଟି ପୋତାଯାଏ। ଖଟୁଲିରେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ 5 ଗୋଟା ପାନପତ୍ର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଟା ଗୁଆ ଓ 5 ଗୋଟି ଲେଖାଏଁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଯଥାକ୍ରମେ 4 କୋଣରେ 4 ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ରଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ କଳସ ବସେ ଓ କଳସ ପୂଜା ପରେ ଅସ୍ଥାନସ୍ଥିତ ପାନ, ଗୁଆ, କଳଦୀ ନିର୍ମିତ 5 ଗୋଟି ମୁକାମକୁ 5 ବେତା ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରି ଫୁଲ, ଧୂପ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗିରିଣୀ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରୀତିରେ ଗହମ, ଗୁଣୁଆ, କ୍ଷୀର, ଘିଅ ଇତ୍ୟାଦି ଏଇଟା ତାର ପୂଜା ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ଏଇପରେ ଆମେ ପାଲାର ଯେଉଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି ଠିଆ ପାଲା, ଆମେ ଠିଆ ପାଲାକୁ ଯିବା। ଠିଆ ପାଲା 6 ଜଣ କଳାକାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପାଲାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗାୟକ କୁହାଯାଏ। ଗାୟକ ଭାବରେ କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ପାଟବସ୍ତ୍ରକୁ ନାଟକୀୟ ଶୈଳୀରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଜରି ଲଗା ପଗଡ଼ି ଲଗାନ୍ତି, କାନ୍ଧରେ ଉତ୍ତରୀୟ ପକାନ୍ତି, ହାତରେ ଚାମଚ ଧରି ମୂଳ ବିଷୟ ଗାନ କରନ୍ତି।
ସେ ପୁଣି ବିବିଧ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ହାତରେ ଗିନି ଧରି ତାଳ ଦିଅନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ତଥା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ କବିମାନଙ୍କର ବିବିଧ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଛାନ୍ଦ ଗାୟନ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ପଦେ ଗୀତ ଗାଇବା ପରେ ପାଳିଆମାନେ ପାଳି ଧରନ୍ତି ଏବଂ ଗାୟକ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାଲା ବଳରେ ଗାୟକଙ୍କର ସହିତ 4 ଜଣ ପାଳିଆ ଏବଂ ଜଣେ ଗାୟକ ରହିଥାନ୍ତି। ବାୟକ ମୃଦଙ୍ଗ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଏଥିରେ ବିବିଧ ତାଳରେ ବାଦ୍ୟ ବଜାନ୍ତି। ବାୟକ ଓ ପାଳିଆମାନେ ଗାୟକଙ୍କ ଅନୁରୂପ ବେଶଭୂଷାରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପାଳିଆମାନେ ଝାଞ୍ଜ ବଜାନ୍ତି, ଗୋଡ଼ରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଗାୟକଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାଳିଆ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଳିଆ କୁହାଯାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଗାୟକଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାଳିଆ ରୁହନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପାଳିଆ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଳିଆ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପଛ ପାଳିଆ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ପାଳିଆମାନେ ଓ ବାୟକ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ମୃଦଙ୍ଗ ସହିତ ଝାଞ୍ଜ ମଧ୍ୟେ ବିବିଧ ରଙ୍ଗରସ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବାୟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବାଦ୍ୟ ବଜାନ୍ତି, ଏହାକୁ ସଞ୍ଚାର କୁହନ୍ତି। ଏହାପରେ ପାଳିଆମାନେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଓ ମନଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବାଦମୂଳକ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଏହାପରେ ଗାୟକ ଆସି ଚାମର ସେବା କରନ୍ତି ଓ ମଙ୍ଗଳଚରଣ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ପାଳିଆମାନେ ବିବିଧ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଆଖ୍ୟାନ କରି ହାସ୍ୟରସ ପରିବେଷଣ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖନ୍ତି। ଲୋକନାଟକରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଭାଗ ପାଲା। ଏଥିରେ ଗାନ, ବାଦନ ଓ ଅଭିନୟର ମିଶ୍ର ରୂପ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ, ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ, ସଙ୍ଗୀତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲୋକନାଟକ ବିକାଶରେ ଦାସକାଠିଆ। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନୁହେଁ। ଆମର ଛଉ ନାଟ ବା ଆମର ପାଲା ଯେପରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦାସକାଠିଆ ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯଦି ବି ପକାଏ ଏଇଟା 2 ମାରିକା କି 3 ମାରିକା ପକାଇବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ ବା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବେ। ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଆକାରରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଦାସକାଠିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଏହା କେମିତି ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଭଳି 2 ମାରିକା କି 3 ମାରିକା ପକାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଆକାରରେ ଏହାର ଯେତେ ସବୁ ବି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଲୋକ ନାଟକର, ସେସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆପଣ ଯେମିତି ବା ସେମିତି ହେଉ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଦେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 2 ମାରିକା 3 ମାରିକା ଆପଣ ଭୁଲ କରିବେ ତାହେଲେ ଏକ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାର୍କ ଆପଣ ହରାଇବେ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଭଲସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଦଣ୍ଡନାଟର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦଣ୍ଡନାଟ କଳା ମନୁଷ୍ୟର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଲୋକନାଟକ ଏକ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ନାଟ୍ୟ କଳା। ମଣିଷର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସହିତ ଏହା ଜଡ଼ିତ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରେରଣା ସ୍ଥଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପ୍ରଧାନ ରୂପ ଭାବରେ ଲୋକନାଟ୍ୟ ମୂଳତଃ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଲାଳିତ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉନ୍ନତ ପରମ୍ପରାରେ ଅବିକଳ ବା ବିକୃତ ଭାବେ ଅଦ୍ୟାପି ଜୀବନ ଧର୍ମ ଚେତନାର ଜୁଆର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଲୋକନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାହା ସହିତ ଧର୍ମ ଚେତନା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଲୋକନାଟକର ଜନ୍ମ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ଲୋକନାଟକ ତାହା ଜାଣିବା ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ମାନବର ହୃଦୟରେ ସାମୂହିକ ଆନନ୍ଦ ଲାଭର ପ୍ରେରଣା ଦେଖାଉଥିବା ସମୟଠାରୁ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସିଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଚ ମଧ୍ୟରୁ ଦଣ୍ଡନାଚ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ନାଚରେ ଯେଉଁମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହି ଭକ୍ତାମାନେ ଏକତ୍ର ନାଚ କରିଥାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନାଚ ଆଗରେ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ ଶିବଙ୍କୁ କଳନା କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦଣ୍ଡନାଟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତା ବା ଭକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ 13 ଜଣ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପାଟଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ପାଟଭକ୍ତ 21 ଦିନ ପାଇଁ ଅତି ନିଷ୍ଠାପର ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ନିୟମ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି। ନିରାମିଷ ଓ ହବିଷ ଭୋଜନ ଭିତରେ ଏମାନେ ବାଦ୍ୟକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏହି ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୁଏ। ଏହାର 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦଣ୍ଡ ନାଟିକାମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଖରା ସହ୍ୟ କରି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ହବିଷାନ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଦଣ୍ଡନାଟର ଭକ୍ତମାନେ ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ବୁଲି
ଏହି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ନାଟମୁକ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୁଏ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡବେତ ବା ଗୌରୀ ବେତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତାମାନେ ବା ଆମର ଯେଉଁ ବାଡ଼ଭକ୍ତାମାନେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ବା ଯେଉଁ ଆମର ବାଡ଼ିଟି ହଉ ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ଧରିଥାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଦଣ୍ଡବେତ, ଗୋଟେ ବେତର ତିଆରି ଏକ କାଷ୍ଟ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଗୌରୀ ବେତ ବା ଦଣ୍ଡବେତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ବି ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଗୌରୀ ବେତ ବା ଦଣ୍ଡବେତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ଭଲସେ। ତ ପ୍ରଥମେ ସମବେତ କଣ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବନ୍ଦନାଗାନ କରାଯାଏ ଓ ଏହା ସହିତ ଢୋଲ ଓ ମହୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ବାଜା ବାଜେ। ଭକ୍ତମାନେ ବନ୍ଦନା କରିକି ଏଇଭଳି ସବୁ ଗୀତ ବା ଆମର ଗୀତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ବା ଗାଇଥାନ୍ତି ବା ଆମର ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏ ଦଣ୍ଡନାଟରେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼େୟାଣୀ, ଶବର ଶବରୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ନାଟକଟି ଜନତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକ କ୍ରମରେ ଦଧି ନାଟକର ବିଶେଷତ୍ୱ ପରିପ୍ରକାଶ କର। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଏକ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦଧି ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଅତୀତର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପରି ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ କାବ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ନାଟକ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରମଣୀୟ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା କାବ୍ୟେଷୁ ନାଟକ ରମ୍ୟ। ଲୋକନାଟ୍ୟର ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମିତ୍ତ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି। ଲୋକଧର୍ମର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଭରତ ହୁଏତ ଏଭଳି ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ଅଭିପ୍ରେତ। ଲୋକନାଟକର ଅନ୍ୟତମ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଦଧି ନାଟକ। ଦଧିର ଅର୍ଥ ଦହି। ଦହିକୁ ନେଇ ଦଧି ଏକ ନୃତ୍ୟ। ଦଧି ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଦହି ଦେଶଜ ବା ଗ୍ରାମୀଣ ଶବ୍ଦ। ଏହି ଦହିକୁ ନେଇ ଲୋକନାଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଦଧି ନାଟକ ଲୋକନାଟକ ପରମ୍ପରାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଭାଗ। ଏହି ଦହି ନାଟକ ବିଶେଷ କରି ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଦଧିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦହି। ଏହା ଏକ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ଏଥିପାଇଁ ଦଧି ନାଟକରେ ଦଧିତ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଦଧି ନାଟକ ଏ ସଂସାରର ପ୍ରତୀକ ବା ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ନାଟକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକନାଟକ। ସାମାଜିକ ବିଧିବିଧାନରେ ଏହା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଙ୍ଗ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠି କହିବାକୁ ଯାଇଛି ଯେ ଦହିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାର ନାଁ ହେଉଛି ଦଧି ନାଟକ ବା ଦଧି ନାଟ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦଧି ନାଟ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଘରେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଯାଏ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ଶେଷ ଦିବସରେ ହିଁ ଏ ଦଧି ନାଟ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକରେ କରମା ନାଚର ବିଶେଷତ୍ୱ ପରିପ୍ରକାଶ କର। ତ କରମା ନାଚ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୀତି କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଟେସନ୍ ଭଳିଆ, ତ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ 2-3ଟି ଯେଉଁ ଗୀତିକୁ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ ଥୋଇବେ ତ ଏକ୍ଜାମିନର ଯେତେବେଳେ ଖାତା ଦେଖିବେ ତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅଧିକ ମାର୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ବିବେଚିତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ। କେଉଁଥିରେ? ଲୋକନାଟକରେ ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନାଟକର କ୍ରମରେ ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୃତ୍ୟ। ଏହା ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆଦରଣୀୟ ଲୋକନୃତ୍ୟ। ଡାଲଖାଇ ବ୍ରତଧାରିଣୀମାନେ ବଣ ଭିତରେ ଗଛର ଡାଳରେ ରହୁଥିବା ମଙ୍ଗଳା ବା ଦୁର୍ଗ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଡାଲଖାଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ ମାସରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦଶହରା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ଏହାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀ 3 ଦିନ ଧରି ଆଦିବାସୀ ତରୁଣୀ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ନୃତ୍ୟଟି ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠେ। ଯୁବକମାନେ ମାଦଳ, ଢୋଲ, ମହୁରୀ, ଟମ୍କି ଆଦି ବଜାଇଥାନ୍ତି। ତରୁଣୀମାନେ ହାତ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ନିଜର କଳା କୁଶଳତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସମୟେ ସମୟେ ତରୁଣ ତରୁଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଭିତ୍ତିକ କେତେକ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଗୀତ ସହିତ ଏମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ମଥା ନଇଁ ବିଚିତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧାବୃତ୍ତାକାର ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି।
एवं से जो नृत्य बा डालखाई जो गीत बोली था तार उदाहरण गोटे दिखाई। तो दुर्गाष्टमी दिन तरुणी मैंने भाई मानकर शुभकामनाश कर उपवास करते वर्तमान केवल आदिवासी संप्रदाय मध्य आबद्ध न रही समग्र पश्चिम ओडिशार मुख्य गणनृत्य भाव में परिणत हो जाइए। डालखाई नाचर डालखाई गीत गान कराए। यह गीत गुड़िक साधारणतः आदि रसात्मक। यह व्यतीत अख्यात अपरिचित स्थानीय कवि मैंने सामाजिक संस्कारक प्राकृतिक और पौराणिक विषय वस्तु उपर आधारित विभिन्न गीत रचना करथांती। यह गीत गुड़िक परंपरा क्रमे मन रखी डालखाई पर्व में गान कर। डालखाई गीत डालखाई नाचर अन्यतम आकर्षण रूपे विवेचित होता है। गीतर पौराणिकतार स्पर्श थिले हैं यह से आदिवासी दैनंदिन जीवन एक परिचित क्रिया यह अस्वीकार करा जाय न पारे। ठीक अच्छे। तो डालखाई केते गुड़े प्रकार भेद दिखाई। डालखाई मुख्यतः 4 प्रकार दिखाई जमीक मड डालखाई, डाही डालखाई, कुठी डालखाई और गोटे पथरी डालखाई। तो यही भाव में डालखाई पश्चिम ओडिशार एक गण जो आमर नृत्य बोली विवेचना हो सारी। यापर आम ये लोकनाटकर किसी संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो ये आमर लंग क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 केते गुड़े आम आलोचना कर सारे। यापर आम किसी शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना करवा। तो प्रथम प्रश्न लोकनाटक संपर्क में साहित्य दर्पण में कौन वर्णित कराई। तो साहित्य दर्पण तार लेखक होउछंती विश्वनाथ कविराज। तो सहीटारे कौन उल्लेख रही वर्णित रही दृश्य श्राव्य भेदन पुनः काव्य दीता मनता दृश्य त्रता भिनय अर्थात दर्शकों को आनंद प्रदान करने ही नाटकर प्रकृत धर्म। द्वितीय प्रश्न लीला क्या कहते। लीलार आखरिक अर्थ होची क्रीड़ा चित्त विनोदन निमंते बेस गति दृष्टि हास्य एवं कथोपकथन द्वारा प्रियतमर अनुकरण को लीला कहते। यह आध्यात्मिक भावनार सृष्टि। क्यों पुस्तक सब लीलार मुख्य भूमिका ग्रहण करछंती। लीलार मुख्यतः रामायण महाभारत हरिवंश आदि मुख्य भूमिका ग्रहण करथिबार लक्ष्य करा जाय थाए। रस क्रीड़ा काहाकू कहंती। रसरू रास क्रीड़ा उत्पत्ति कारण स्वयं भगवान श्रीकृष्ण होउचंती रसर स्वरूप। रसराज रसर पराकाष्ठा चुंबन आलिंगन आदि जो क्रीडार प्रदर्शन होता है ताहाकू रस क्रीड़ा कह जाए। यहाँ गोटे 2 मार्किया बढ़िया प्रश्न देती। तापर दासकाठिया संपर्क में कौन सब किंवदंती रही। दासकाठिया रामायण युगर आरंभ होती। लक्ष्मण 2 खंड काठी को वाद्ययंत्र भाव में व्यवहार कर सैन्य मानक मध्य राम नाम गायन कर सेमानक मन उत्साह सृष्टि करथिले बोली किंवदंती रही। दासकाठियार एपरि नामकरण कहीं होती। राम लक्ष्मण दास ये गड़बड़ थी जना पड़ी हुए तो यहाँ लक्ष्मण रामकर दास हो पारे ये चेक ने एवं तांको द्वारा व्यवहृत काठी यार मुख्य वाद्ययंत्र विशेष होइतिबारु यार नाम दासकाठिया होइछि। दंड नाट काहाकू कहंती। दांडरे नाचुथिबारु बा एक दंड बाड़ी को शिव गौरी प्रतीक भाव में पूजा करथिबारु यार नाम दंड नाट। पूजा करा जाउथुवा दंडटी को सिंदूर बा रंगीन लुगारे सज्जित करा जायथाय। शबर सबरुणी यार नायक और नायिका विभिन्न मानसिक रखी दंड नाट करा जायथाय। छौ नाट काहाकू कहा जाए। सढ़ई कलार छौर अर्थ मुखा जोटा आम किसी समय पूर्व आलोचना करुले। यही दृश्य मुखार व्यवहार करा जाउथिबारु एहाकू छौ नाच बा छौ नाट कहंती। अन्य एक शब्द छानु रु छौ शब्द आसीथिबा कथा मध्य प्रचलित। छौ अर्थ मुखा शब्दटी व्यवहार करा जाउथिबारु एही मुखा पिंधा नृत्यटी को छौ बा छौ नृत्य कहवा युक्तियुक्त मन हुए। डालखाई क्यों देवी को संतुष्ट करा जायथाय। डालखाई पश्चिम ओडिशार एक लोकप्रिय नृत्य। डालखाई व्रतधारिणी माने बण भितर गछर डाल रहुथुवा मंगला बा दुर्गा को अन्य अर्थरे कहले डालखाई देवी को संतुष्ट करने डालखाई नृत्य करथांती। डालखाई नृत्य केबे आरंभ होई केबे शेष होइथाय। डालखाई नृत्य आश्विन मास महाअष्टमी ठार आरंभ होई दशहरा दिन पर्यंत 3 दिन धरी यार आयोजन होइथाय। अष्टमी दिन संध्या दुर्गांकर पूजार्चना होइथाय। अष्टमी नवमी और दशमी 3 दिन धरी आदिवासी तरुणी माने दलबद्ध भाव में यह नृत्य परिवेषण करथांती। करमा नाचरे काहाकू पूजा करा जाए। करमा नृत्य पश्चिम ओडिशार अत्यंत लोकप्रिय नृत्य। विभिन्न उपजाति लोक एथिरे भाग नहीं थांती। एथिरे कर्मासानी एवं कर्मा मानी आदि देवादेवी उद्देश्य पूजा आराधना कर कर्म अनुसार यही देवी फल प्रदान करथांती।
प्रति प्रश्न छौ नृत्य केउं सबु स्थान रे देखा जाए तो छौ नृत्य तार मुख्य जिला मु कहितली जेमति कि मयूरभंज आम ओडिशार एवं बिहार रा होची सढ़ेइकला एवं पश्चिम बंग रा होची पुरुलिया अंचल रे देखा जाय छौ नाच एक की अभिनय छौ नाच होची एक मुका अभिनय ठीक अछि मुका बा मुखा अभिनय तो एठारे हमर समाप्त होईछि लोकनाटक संपर्कित किछि संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर तो एथे ए वीडियो रे हमें किछि लॉन्ग क्वेश्चन एवं शॉर्ट क्वेश्चन रे आलोचना कर चलले आशा करूँ वीडियो निश्चित आपको हेल्पफुल हे परीक्षा उपयोगी हे वीडियो केमती लगे आमको निश्चित कमेंट रे कमेंट कर जनातु एवं आगको ये टॉपिक वीडियो सब आप सब्सक्राइब कर रखते आम चैनल को शेष पर्यंत वीडियो देखिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।